हेलो फ्रेंड्स, आई साबिर पठान वेलकम टू धीस विडियो लेक्चर। तो बेटा लास्ट लेक्चर में आपणे भण्युं हतुं के नल सेट कोने कहेवाय, गुजराती में जेने आपणे खाली गण कहेता हता। पछी आपणे जोयुं हतुं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। टूंकमां आपणे त्रण टाइपना सेट डिस्कस कर्या हता, नल सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ओके, तो हवे आपणे त्यांथी आगळ वधीए। तो हेडिंग आपीए, देन 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड लेक्चर नंबर 5। ओके बेटा, आजनो लेक्चर है ए चैप्टर नंबर 1 नो 5th लेक्चर है। अने बाकीना जे पहला आपणे 1 to 4 लेक्चर लई लीधा है ए बेटा मैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स करीने प्लेलिस्ट बनावी नाख्युं छे, तो त्यां जईने तमे रिवाइज करी शको छो। ओके ने, जो तमे फर्स्ट टाइम आ लेक्चर जोई रह्या हो तो पहला बेटा तमे चैप्टर नंबर 1 थी जे फर्स्ट लेक्चर है त्याथी स्टार्ट करो जोवानुं, तो तमने वधारे खबर पड़शे। ओके, चालो। तो आजना लेक्चर में बेटा आपणे भणवाना छीए इक्वल सेट्स। ओके, टुडेज अवर टॉपिक इज इक्वल सेट्स। गुजराती में कहवाय समान गण। तो इक्वल सेट्स कोने कहवाय? ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स? तो इक्वल सेट्स ની डेफिनेशन है a sets in which all the elements are same, then this types of set is called equal सेट्स। ओके, सिंपल नाम ज छे जो इक्वल सेट्स एटले के एवा बे सेट के जे एक्जेक्टली केवा होय बेटा, इक्वल होय। इक्वल नो मतलब शुं थाय? तो के सेटनी अंदर शुं होय बेटा, एलिमेंट होय। गुजराती में कहो तो घटक होय। तो एवा बे सेट के जेना तमाम घटको ऑल एलिमेंट्स केवा होय बेटा, सेम होय, तो एवा सेटने शुं कहेवाय? इक्वल सेट कहेवाय। गुजराती में व्याख्या आपी होय तो एम तमे आपी शको के जे गणोना तमाम घटको समान होय तेवा गणोने समान गण कहेवाय। ओके, तो आई होप इक्वल सेट शुं छे तमने खबर पड़ी गई हशे कि जे बे सेट तमने आपेला होय अथवा बे करता वधारे सेट आपेला होय एना तमाम एलिमेंट्स सेम टू सेम होय तो ए सेट्स ने बेटा इक्वल सेट्स कहेवाय। ओके, तो आ थियरीनो यूज करीने क्वेश्चन कया टाइपना पूछाय? तो क्वेश्चन बेटा कया टाइपना पूछाशे कि तमने बेटा सेट आपी देशे, बे आपे अथवा बे करता वधारे आपशे अने एम कहेशे कि चेक करो कि आ सेट छे इक्वल छे के नहीं। ओके, तो तमारे शुं करवानुं? ए बे सेटना दरेक एलिमेंट फाइंड आउट करी लेवाना અને જો એલિમેન્ટ આપેલા જ હોય તો જસ્ટ ચેક કરવાનું કે ઈચ એન્ડ એવરી એલિમેન્ટ્સ એ સેમ ટુ સેમ છે કે નહીં। જો સેમ ટુ સેમ હોય તો કહી દેવાનું કે યસ ધીસ સેટ્સ આર ઇક્વલ સેટ્સ, અને નથી તો કહી દેવાનું કે નો ઇટ ઇઝ નોટ ઇક્વલ સેટ્સ। ઓકે, તો ચાલો એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે કઈ રીતના એક્ઝામ્પલ પૂછાઈ શકે। ઓકે, ચાલો। તો ક્વેશ્ચન ઇઝ ઇન ધ following state whether A is equal to B or not। ओके, कहेवा एम मांगे छे कि तमने बे सेट आपेला छे ए अने बी, अने तमारे चेक करवानुं छे कि ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी नो मतलब शुं थाय? ए अने बी इक्वल सेट छे के नहीं? छे तो ए इज इक्वल टू बी, नहीं तो ए डज नॉट इक्वल टू बी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ए इज इक्वल टू स्मॉल ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड सेट बी इज इक्वल टू डी कॉमा सी कॉमा बी कॉमा ए।
અને ચેક કરવાનું છે. તો આમાં તો જો ડાયરેક્ટ એલિમેન્ટ આપી દીધા છે. તો આમાં પણ 4 એલિમેન્ટ છે, આમાં પણ 4 એલિમેન્ટ છે. કયા કયાથી જોઈએ તો એક એલિમેન્ટ સ્મોલ એ છે, તો આમાંય સ્મોલ એ છે. સ્મોલ બી છે, તો યસ આમાં પણ સ્મોલ બી છે એલિમેન્ટ તરીકે. સ્મોલ સી છે, યસ તો આમાં પણ સ્મોલ સી છે. સ્મોલ ડી છે, તો યસ આમાંય સ્મોલ ડી છે. તો જેટલા પણ એલિમેન્ટ છે એ બધા કેવા છે બેટા? ઇક્વલ એલિમેન્ટ છે. જો આમાં પ્લેસ છે, જગ્યા છે, સ્થાન છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી ધરાવતું કે આમાં સ્મોલ એ છે એ ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર છે તો આમાં લાસ્ટ સ્ટેપ ઉપર છે, તો એવું કંઈ છે ને. પ્લેસ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી બેટા. એલિમેન્ટ્સ એટલે કે નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ પહેલાં તો ઇક્વલ હોવા જોઈએ, તો યસ 4 4 છે, બરાબર. અને 4 એલિમેન્ટ કેવા હોવા જોઈએ? સેમ ટુ સેમ હોવા જોઈએ. તો કહી દેવાનું કે યસ સેટ એ એન્ડ સેટ બી આર equal sets, hence A is equal to B. ઓકે, સેટ હંમેશા બેટા કેમાં રિપ્રેઝેન્ટ કરાય? ઓલવેઝ ઇન કેપિટલ લેટર. ઓકે, એટલે સેટ એ અને સેટ બી હંમેશા શું હોય? કેપિટલ લેટરમાં હોય. અને જે એલિમેન્ટ હોય ગુજરાતીમાં જેને આપણે ઘટક કહીએ છીએ એ હંમેશા કેવા લેટરમાં આવે બેટા? સ્મોલ લેટરમાં આવે. ઓકે, એટલે જો તમે એલિમેન્ટ છે એ બધા સ્મોલ લેટરમાં છે, અહીંયા કેપિટલ લેટર યુઝ કરેલ નથી. ઓકે, ચાલો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. સો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ ઇઝ સેટ A is equal to 4, 8, 12, 16. Set B is equal to 8, 4, 16, 18. ઓકે, ચાલો આમાં 4 છે તો યસ આમાંય 4 છે. 8 છે તો યસ આમાં 8 છે. 12 છે તો કહીએ આમાં જો આમાં 12 છે નહીં, બરાબર. તો આગળ ચેક કરવાની વાત જ નથી, કેમ કે ડેફિનેશન જ શું કહે છે કે જે બે સેટના ઈચ એન્ડ એવરી એલિમેન્ટ એટલે દરેક એલિમેન્ટ સેમ ટુ સેમ હોય એવા જ સેટને શું કહેવાય બેટા? ઇક્વલ સેટ કહેવાય. તો અહીંયા તમારે કરવું હોય તો કહી શકો કે હિયર અહીં 12 belongs to A but 12 does not belongs to B. એટલે કે 12 છે એ સેટ એમાં છે પરંતુ 12 છે એ સેટ બીમાં નથી. હેન્સ A does not equal to B, એટલે કે નોટ ઇક્વલ સેટ્સ. ઓકે બેટા, ચાલો આગળ વધીએ. ઓકે, સો થર્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ set A is equal to 2, 4, 6, 8, 10 and set B is equal to x where x is a positive even integer and x less than or equal to 10. તો બેટા પહેલાં જો તમારે ચેક કરવું હોય કે આ જે બે સેટ છે એ ઇક્વલ છે કે નહીં, તો એના માટે આ બંને સેટ છે એ રોસ્ટર ફોર્મમાં હોવા જોઈએ, યાદીની રીતમાં હોવા જોઈએ, તો જ તમે બેટા એલિમેન્ટને કમ્પેર કરાવી શકો. તો જો સેટ એ છે બેટા એ તો રોસ્ટર ફોર્મમાં છે, બટ સેટ બી છે એ સેટ બિલ્ડર ફોર્મમાં છે, ગુણધર્મની રીતે લખેલું છે. તો એને આપણે પેલા કન્વર્ટ કરીએ તો એ શું છે? એક્સ, વેર એક્સ ઇઝ અ પોઝિટિવ ઇવન ઇન્ટીજર, ધન પૂર્ણાંક સંખ્યા, અને એન્ડ એક્સ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 10 એટલે 10 કરતાં નાની. તો 10, then 8, 6, 4, 2. તો આ બીના એલિમેન્ટ થઈ ગયા અને એના એલિમેન્ટ તો તમને આપેલા જ હતા. જો 2, 4, 6, 8, 10. તો તમે જોઈ શકો છો દરેક એલિમેન્ટ કેવો છે બેટા? સેમ ટુ સેમ છે. ઓકે, each and every element of set A and set B are equal, then set A and set B are known as equal set. હવે આપી શકો કે hence A is equal to B. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 4 ઇઝ A is equal to x where x is a multiple of 10 and set B is equal to 10, 15, 20, 25, 30 goes to infinite. તો અગેન મેં કીધું એમ બેટા
કે રોસ્ટર ફોર્મમાં હોવા જોઈએ. તો જો સેટ એ છે એ રોસ્ટર ફોર્મમાં નથી, તો પહેલાં આપણે સેટ એના એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. તો સેટ એમાં શું કીધું કે એક્સ વેર એક્સ ઇઝ અ મલ્ટિપલ ઓફ 10. તો મલ્ટિપલ ઓફ 10 કયા થાય બેટા? તો કે 10, 20, 30, 40, 50, 60 થી લઈને ક્યાં સુધી જાય? ગોઝ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ. અને સેટ બી તો તમને આપેલો જ હતો બેટા. શું આપેલો હતો? 10, 15, 20, 25, 30. તો તમે જુઓ બેટા, તો 15 છે એ સેટ બીમાં છે. હિયર 15 belongs to B, but 15 does not belongs to A. Okay, hence A does not equal to B. સેટ એ અને સેટ બી ઇક્વલ સેટ નથી. કેમ કે ઇક્વલ હોત તો દરેક એલિમેન્ટ કેવા હોવા જોઈએ? સેમ હોવા જોઈએ. ઓકે બેટા, ચાલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 5 ઇઝ A is equal to 2, 3 and B is equal to X, where X is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0. તો અગેન બેટા તમે જોઈ શકો છો કે એ છે બેટા એ તો રોસ્ટર ફોર્મમાં છે, બટ બી છે એ રોસ્ટર ફોર્મમાં નથી. તો એને આપણે કન્વર્ટ કરીએ. તો બી કઈ રીતે છે? તો બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ વેર એક્સ ઇઝ અ સોલ્યુશન ઓફ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 5x પ્લસ 6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સોલ્યુશન એટલે ઉકેલ કહેવાય બેટા. એટલે આ જે ઇક્વેશન આપેલું છે એનું સોલ્યુશન આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. સો હિયર x સ્ક્વેર પ્લસ 5x પ્લસ 6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. મિડલ ટર્મને સ્પ્લિટ કરીએ તો 3 2 ઝા 6. આ તમે 10th માં ભણીને જ આવ્યા છો. 3x પ્લસ 2x પ્લસ 6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. નાવ મેકિંગ પેર, જોડી બનાવીએ. x કોમન x પ્લસ 3 પ્લસ 2 કોમન x પ્લસ 3. તો એક બ્રેકેટ x પ્લસ 3 થઈ ગયો, સેકન્ડ બ્રેકેટ x પ્લસ 2 થઈ ગયો. સો આઈધર x પ્લસ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ઓર x પ્લસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. કેમ કે બે બ્રેકેટનું મલ્ટિપ્લિકેશન 0 આવતું હોય તો આઈધર એટલે કે કાં તો બેટા ફર્સ્ટ બ્રેકેટ 0 હોય ઓર સેકન્ડ બ્રેકેટ 0 હોય. તો એક્સને સબ્જેક્ટ બનાવો તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -3 ઓર x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2. તો બીમાં બેટા એલિમેન્ટ કયા આવશે? તો બીમાં એલિમેન્ટ આવશે એક્સની જે બે વેલ્યુ મળે -2, -3. બટ એના એલિમેન્ટ કયા હતા? 2, 3. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એલિમેન્ટ છે એ સેમ છે ને આમાં 2 છે, આમાં 2 નથી. તો કોઈ પણ એક કારણ આપવું હોય તો આપી દેવાનું કે હિયર -2 બિલોંગ્સ ટુ બી બટ -2 ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ એ. કોઈ પણ તમે રીઝન આપી શકો. 2નું રીઝન એ લઈ શકો. મેં -2નું લીધું કે -2 છે એ સેટ બીમાં છે, બટ -2 છે એ સેટ એમાં નથી. હેન્સ A does not equal to B. એટલે કે નોટ ઇક્વલ સેટ્સ. ઓકે બેટા, ચાલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 6 ઇઝ A is equal to X where X is a letter in the word follow, and set B is equal to Y where Y is a letter in the word wolf. Okay, તો અહીંયા તો બેટા A and B both are in set builder form. તો પહેલાં તો બંનેને આપણે રોસ્ટર ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ. તો A ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે બેટા? એક્સ વેર એક્સ શું છે? ઇઝ અ લેટર ઇન ધ વર્ડ ફોલો. તો ફોલોમાં કયા કયા લેટર આવે છે? તો પહેલો આવે છે F, સેકન્ડ આવે છે O, થર્ડ આવે છે L, ફોર્થ એ L છે, બટ L તો રિપીટ થઈ ગયો. એટલે મેં ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં જ કીધું હતું કે સેટ એમાં બે એલિમેન્ટ ક્યારેય રિપીટ થાય નહીં, એટલે L ફરીથી આવશે નહીં. ફિફ્થ છે O, તો O પણ આવી ગયો છે એટલે એ નહીં લઈએ. 6 છે W, તો W નવો છે એટલે W આવશે. એટલે સેટ એમાં એલિમેન્ટ કઈ આવ્યા બેટા? F, O, L એન્ડ W. સેટ બી આપણે લખીએ ઇન ધ રોસ્ટર ફોર્મ. સો બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય વેર વાય ઇઝ અ લેટર ઓફ ઇન ધ વર્ડ વુલ્ફ. તો વુલ્ફમાં બેટા એક W છે, O, L અને F. તો તમે જુઓ અહીંયા તો F છે, તો યસ F છે.
ઓ છે તો યસ ઓ પણ છે, એલ છે તો યસ એલ પણ છે, ડબલ્યુ છે તો ડબલ્યુ પણ છે. એટલે એનો મતલબ એમ કે અહીંયા 4 એલિમેન્ટ, અહીંયા 4 એલિમેન્ટ, એન્ડ ઈચ એન્ડ એવરી એલિમેન્ટ આર સેમ. એટલે કે દરેક એલિમેન્ટ કેવા છે? સેમ ટુ સેમ છે. હેન્સ સેટ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેટ બી. આ બંને સેટ કેવા થઈ ગયા? ઇક્વલ થઈ ગયા. ઓકે બેટા, ચાલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 7. A is equal to x where x belongs to z, x square less than or equal to 8. Set B is equal to y where y belongs to R and y is a solution of y square minus 4y plus 3 is equal to 0. ઓકે બેટા, ચાલો તો પહેલાં તો જો બંને બેટા સેટ બિલ્ડર ફોર્મમાં આપેલા છે. ઓકે, ગુણધર્મની મેથડમાં. તો પહેલાં તો બંનેના આપણે એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. તો a ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ વેર એક્સ બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ, એટલે ઇન્ટીજર છે, પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, અને જેનો સ્ક્વેર પાછો 8 અથવા 8 કરતાં કેવો હોય? નાનો હોય. તો આપણે ઝેડ હોય બેટા, એમાં મિડલમાં શું હોય? આપણે નંબર લાઈન હોય, મિડલમાં 0 હોય ને, તો 0થી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો 0નો સ્ક્વેર 0, તો કે 0 છે 8 કરતાં નાનો કહેવાય, તો યસ 0 લેવાય. ઓકે, અહીંયા હું મિડલથી સ્ટાર્ટ કરું. પછી આપણે રાઈટ સાઈડ જઈએ તો 1 આવે, તો 1નો સ્ક્વેર તો 1, તો 1 છે 8 કરતાં નાનો કહેવાય, તો 1 પણ આવે. પછી હજી આગળ જઈએ તો 2, તો 2નો સ્ક્વેર 4, તો યસ 4 એ તે 8 કરતાં લેસ છે, એટલે 2 પણ આવે. આગળ જાઓ તો 3, તો 3નો સ્ક્વેર 9, તો 9 છે એ 8 કરતાં નાનો ન કહેવાય, એટલે 3 છે આમાં આવશે નહીં. તો સેમ બેટા માઇનસમાં લ્યો, તો -1 એન્ડ -2. ઓકે, એટલે સેટ એમાં ટોટલ કેટલા એલિમેન્ટ આવ્યા? 1 2 3 4 5, 5 એલિમેન્ટ આવ્યા. આમ તો બેટા જોઈને જ ખબર પડી જાય. જો હવે કેમ કે સેટ બી છે બેટા, એ શું છે? વાય વેર વાય બિલોંગ્સ ટુ આર એન્ડ વાય ઇઝ અ સોલ્યુશન ઓફ ધીઝ વન. આને શું કહેવાય બેટા? ઇંગ્લિશમાં ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન કહેવાય. ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? દ્વિઘાત સમીકરણ. તો બેટા ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશનમાં મેક્સિમમ રૂટ કેટલા હોય બેટા? 2 હોય. આન્સર કેવા આવે? 2 આવે. તો આમાં તો બેટા 5 એલિમેન્ટ છે, આમાં આન્સરમાં જ 2 એલિમેન્ટ આવશે, તો ક્યારેય તે બેટા ઇક્વલ થશે નહીં. ઓકે, આગળ ડિટેલમાં કહું હોય તો ડિટેલમાં કહી શકો કે પહેલાં તમારે શું કરવું પડશે? તો કે સેટ બી છે એ આનો ઉકેલ છે, તો આને આપણે સોલ્વ કરીએ. y² - 4y + 3 = 0. મિડલ ટર્મને સ્પ્લિટ કરીએ, એટલે કે મધ્યમ પદના ભાગ પાડીએ, તો 3 × 1 = 3, તો y² - 3y - y + 3 = 0. મેકિંગ પેર y common, then y - 3, -1 common, y - 3. So one bracket is y - 3, another bracket is y - 1. So y is equal to 3 or y is equal to 1. So સેટ બી માં બેટા શું આવશે? 1 and 3. બરાબર છે. તમે જોઈ શકો છો હિયર a does not equal to b, કેમ કે આમાં 2 એલિમેન્ટ છે, આમાં 5 એલિમેન્ટ છે. રીઝન આપવો હોય તો 0 આનો આપી દો કે 0 છે બિલોંગ્સ ટુ a બટ 0 ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ બી, કે 0 છે એ સેટ એમાં છે બટ સેટ બીમાં નથી. ઓકે બેટા, ચાલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ક્વેશ્ચન નંબર 8. a is equal to x where x is a positive integers and reason બીજું છે solution of x² - 2x - 15 = 0, and set b is equal to y where y belongs to n, y² = 25. અને આપણે ચેક કરવાનું છે કે આ બંને સેટ છે એ ઇક્વલ છે કે નહીં. ઓકે બેટા, ચાલો તો પહેલાં તો જો શું કીધું છે કે આ બંને બેટા એ કયા ફોર્મમાં છે? બંને સેટ બિલ્ડર ફોર્મમાં છે. કયા ફોર્મમાં છે બેટા? સેટ બિલ્ડર ફોર્મમાં. તો હંમેશા જો તમારે બંને સેટ એ ચેક કરવા હોય ઇક્વલ છે કે નહીં, તો બંને કયા ફોર્મમાં હોવા જોઈએ બેટા? રોસ્ટર ફોર્મમાં હોવા જોઈએ.
ઓકે, યાદીની રીતમાં હોવા જોઈએ તો તમે એલિમેન્ટ ચેક કરી શકો. તો એ શું છે બેટા? સોલ્યુશન છે કોનું? આ ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશનનું. તો એને આપણે સોલ્વ કરીએ. સો x² - 2x - 15 = 0. ચાલો, 15 × 1 = 15. 15 એવા બે પાર્ટ પાડો કે મિડલ ટર્મ 2 આવે તો 5 × 3 = 15. તો x² - 5x + 3x - 15 = 0. આ બેટા તમે 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં શીખીને જાઓ છો. ઓકે, જો હજી તમને આ મિડલ ટર્મને સ્પ્લિટ કરતા ન આવડતું હોય તો આ લેક્ચરના કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં બેટા હું ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન એટલે કે દ્વિઘાત સમીકરણને કઈ રીતે સોલ્વ કરાય એ હું તમને ડિટેલમાં સમજાવીશ. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. પછી બેટા મેકિંગ પેર્સ, આમાંથી x કોમન કાઢું તો x - 5, આમાંથી +3 કોમન કાઢું તો x - 5 = 0. સો એક બ્રેકેટ આવી ગયો x - 5, સેકન્ડ બ્રેકેટ ઇઝ x + 3 = 0. તો બે બ્રેકેટનું મલ્ટિપ્લિકેશન 0, તો આઈધર ફર્સ્ટ બ્રેકેટ 0 ઓર સેકન્ડ બ્રેકેટ 0. સો x = 5 ઓર x = +3 રાઇટ સાઈડ જાય તો -3. અને પાછું એમ કીધું છે કે x પાછું કેવો છે? પોઝિટિવ ઇન્ટીજર્સ એટલે કે ધન પૂર્ણાંક સંખ્યા, તો -3 તો આવે નહીં. સો x = 5 લેવાનું છે. તો સેટ એમાં બેટા એક જ એલિમેન્ટ આવ્યો અને એ કયો એલિમેન્ટ આવ્યો? 5. તો સેટ A = કર્લી બ્રેકેટની અંદર 5. ઓકે, સેટ બી માટે આપણે ચેક કરીએ તો ફોર સેટ બી શું કીધું છે? સેટ બી = y વેર y બિલોંગ્સ ટુ નેચરલ નંબર એન્ડ y² = 25 થવું જોઈએ. તો y² = 25 હોય બેટા તો y = √25. કેમ કે સ્ક્વેર છે એ રાઈટ સાઈડ જાય તો સ્ક્વેર રૂટ થઈ જશે. તો y = ±5. બટ અહીંયા તો તમને એમ કીધું છે કે y બિલોંગ્સ ટુ n એટલે કે આ નેચરલ નંબર છે તો -5 એ આવે નહીં. એટલે y = શું થઈ ગયું બેટા? 5 આવે. સો સેટ બીની અંદર એ શું આવશે? એક જ એલિમેન્ટ આવશે 5. સેટ એ પણ શું હતો બેટા? 5. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે નંબર ઓફ એલિમેન્ટ અને એલિમેન્ટ એ કેવા છે? સેમ ટુ સેમ. સો હેન્સ A = B. ઓકે બેટા, યાદ રાખો જ્યારે પણ જે લેક્ચરમાં હું કંઈ ભણાવતો હોય એ વસ્તુ તમને ખબર ન પડે તો તમે બેટા કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ લખી શકો છો કે સર આ સ્ટેપ ન સમજાણું અથવા આ વસ્તુ ન સમજાણી, તો બેટા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એ હું કવર કરી લઈશ. ઓકે, યાદ રાખજો. ઠીક છે, ચાલો આગળ વધીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 9 ઇઝ A = P, Q, R, S. B = Q, P, R, S. અને આપણે ચેક કરવાનું છે કે ચેક A = B ઓર નોટ, ઇક્વલ છે કે નહીં. બરાબર છે. તો A = આપેલું છે P, Q, R, S. B આપેલું છે બેટા Q, P, R, S. તો જો અહીંયા P છે તો અહીંયા P છે, Q છે તો અહીંયા Q છે, R છે તો અહીંયા R છે, S છે તો અહીંયા S છે. એટલે એનો મતલબ એમ થઈ ગયો કે each and every element of sets A and B are equal, hence sets A and B are equal. એટલે તમે શું લખી શકો બેટા? A = B. ઓકે, ગુજરાતીમાં લખવું હોય તો લખી શકો કે ગણ A અને Bના તમામ ઘટકો સમાન હોવાથી ગણ A અને ગણ Bને એકબીજાના સમાન ગણ કહેવાય. ઓકે બેટા, ચાલો આગળ વધીએ. નાઉ ક્વેશ્ચન નંબર 10 ઇઝ 9 પતી ગયો? યસ, 10. સેટ A = X where X is a letter in the word reap. And set B છે બેટા Y where Y is a letter in the word
રોપ. ઓકે, ચાલો આન્સર આપીએ. તો પહેલાં તો જો અગેન આ સેટ એ અને સેટ બી છે બેટા, એ કયા ફોર્મમાં આપેલા છે? સેટ બિલ્ડર ફોર્મમાં આપેલા છે. ગુજરાતીમાં શું કહેવાય આને? ગુણધર્મની રીત. ઓકે, તો જો તમારે ચેક કરવું હોય કે આ બે સેટ ઇક્વલ છે કે નહીં, એ સેટ છે બેટા એ કયા ફોર્મમાં હોવા જોઈએ? રોસ્ટર ફોર્મમાં હોવા જોઈએ, એટલે કે યાદીની રીત, જેથી આપણે દરેક એલિમેન્ટને કમ્પેર કરાવી શકીએ. ઓકે, તો અહીંયા જો સેટ એ શું છે? એક્સ, વેર એક્સ ઇઝ અ લેટર ઇન ધ વર્ડ રીપ, REAP, એટલે કે જે રીપ વર્ડ છે એમાં જે લેટર આવે છે એ તમારા એલિમેન્ટ છે. તો પહેલો લેટર છે આર, તો પહેલો એલિમેન્ટ લઈએ આર. સેકન્ડ છે ઈ, તો સેકન્ડ એલિમેન્ટ ઈ. થર્ડ છે એ, તો થર્ડ એલિમેન્ટ એ. ફોર્થ લેટર છે પી, તો ફોર્થ એલિમેન્ટ પી. એટલે આ થઈ ગયો સેટ એ. સેટ બી શું છે બેટા? તો સેટ બી એમ છે કે વાય, વેર વાય ઇઝ અ લેટર ઇન ધ વર્ડ રોપ, એટલે કે જે રોપ શબ્દ છે, બરાબર છે, એમાં જે લેટર આવે છે એ આપણા એલિમેન્ટ છે. તો પહેલો લેટર છે આર, તો પહેલો એલિમેન્ટ આર. સેકન્ડ ઓ, થર્ડ પી એન્ડ ફોર્થ ઈ. ઓકે, ચાલો હવે આપણે ચેક કરીએ. તો અહીંયા આર છે, અહીંયા આર છે, અહીંયા ઈ છે, તો અહીંયા ઈ છે, અહીંયા એ, તો અહીંયા એ નથી જવું. એટલે એનો મતલબ એમ થઈ ગયો કે હવે આગળ વધાય નહીં. તો અહીંયા આપી દેવાનું કે હિયર એ બિલોંગ્સ ટુ એ. ઓકે, એટલે તમે આમે આપી શકો અથવા આ આપી દો કે હિયર એ બિલોંગ્સ ટુ એ બટ એ ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ બી. ઓકે, યાદ રાખો, તમને ક્વેશ્ચન થાય કે સર કેપિટલ લેટર કેમ આવ્યું? બટ બેટા આમાં એલિમેન્ટમાં જ તે કેપિટલ લેટર છે. ઓકે, એટલે યાદ રાખવાનું કે જ્યારે તમે બિલોંગ્સ ટુ સાઇન યુઝ કરો અથવા ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ સાઇન યુઝ કરો, તો એમાં જે લેફ્ટ સાઈડ હોય ને, લેફ્ટ સાઈડ એમાં હંમેશા એલિમેન્ટ હોય, અને રાઈટ સાઈડ હોય ને, રાઈટ સાઈડ એમાં હંમેશા શું હોય? સેટ હોય. તો જો બંને જગ્યાએ બેટા કેપિટલ લેટર વાપરેલા હોય તો જે લેફ્ટ સાઈડ હોય ને એ સમજી જવાનું કે લેફ્ટ સાઈડ શું હશે બેટા? એલિમેન્ટ હશે. ઓકે, જે લેફ્ટ સાઈડ હોય એલિમેન્ટ હોય, ને રાઈટ સાઈડ હોય એ શું હોય બેટા? સેટ હોય. એટલે અહીંયા જો લેફ્ટ સાઈડ એ છે, એટલે એ છે એ બેટા શું છે? એલિમેન્ટ છે. જ્યારે રાઈટ સાઈડ અહીંયા બી છે, તો બી શું છે? સેટ છે. ઓકે, એટલે આ યાદ રાખવાનું છે બિલોંગ્સ ટુમાં, કે લેફ્ટ સાઈડ હોય હંમેશા એલિમેન્ટ હોય, રાઈટ સાઈડ હોય હંમેશા સેટ હોય. તો અહીંયા બેટા જો કેપિટલ એ છે એ સેટ એમાં છે, બટ કેપિટલ એ છે એ સેટ બીમાં નથી. એટલે એનો મતલબ એમ થયો કે સેટ એ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ સેટ બી, નોટ ઇક્વલ સેટ્સ. ઓકે બેટા, ચાલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ, ક્વેશ્ચન 9 છે બેટા, ફ્રોમ ધ સેટ્સ given below select equal sets. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે a is equal to 2, 4, 8, 12. સેટ b છે 1, 2, 3, 4. સેટ c છે 4, 8, 12, 14. સેટ ડી છે 3, 1, 4, 2. સેટ ઈ છે -1, 1. સેટ એફ છે ઓ એન્ડ એ. સેટ જી છે 1, -1 અને સેટ એચ છે 0, 1. જો ટોટલ તમને કેટલા સેટ આપેલા છે? જો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 અને 8 સેટ આપેલા છે. અને તમારે શું ચેક કરવાનું છે? તો ચેક કરવાનું છે ફ્રોમ ધ સેટ્સ ગિવન બિલો, એટલે કે જે નીચે ગણ આપેલા છે, સિલેક્ટ ઇક્વલ સેટ્સ. તો આમાંથી કયા સેટ છે બેટા ઇક્વલ થાય છે? તો ચાલો પહેલો આપણે લઈ લો એના એલિમેન્ટ છે 2, 4, 8 અને 12. તો જો તો 2, 4, 8 અને 12 છે એ બીજે કાંઈ દેખાય છે તમને? તો એ બીજે કાંઈ દેખાતા નથી. તો ચાલો સેટ એ કોઈની સાથે ઇક્વલ છે નહીં. સેટ બીની વાત કરીએ તો સેટ બીના એલિમેન્ટ કયા છે? 1, 2, 3 અને 4. તો ચેક કરો બેટા કે 1, 2, 3, 4 છે? તો કે હા,
1 2 3 4 એક અહીંયા છે એટલે જો આ બે ઇક્વલ થઈ ગયા, બીજે કંઈ 1 2 3 4 નથી એટલે એનો મતલબ એમ થઈ ગયો કે હિયર એક વસ્તુ તો મને મળી બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી. આ બંને સેટ કેવા છે? ઇક્વલ. ચાલો આ બે તો પતી ગયા, આગળ વધ્યા. હવે આપણે બ્લેક માર્કર લઈએ તો હવે સી સેટ છે બેટા, એના એલિમેન્ટ કયા છે? જો 4 8 12 અને 14. તો અહીંયા તમે જુઓ બેટા તો બીજે ક્યાંય 4 8 12 અને 14 દેખાતા નથી એટલે આ કોઈની સાથે ઇક્વલ છે નહીં. આ ડીનો તો વારો આવી ગયો. તો આગળ વધીએ ઈ. ઈના એલિમેન્ટ છે -1 અને 1. તો જો -1 અને 1 તો અહીંયા છે એટલે ઈ અને જી કેવા છે? ઇક્વલ સેટ છે. ઓકે, આગળ વધીએ તો એફના એલિમેન્ટ છે 0, a. તો 0, a તો ક્યાંય નથી અને એચના એલિમેન્ટ છે 0, 1 તો એ ક્યાંય દેખાતું નથી. એટલે ટૂંકમાં જે ટોટલ આપણને સેટ્સ આપેલા હતા એમાંથી આપણને કન્ડિશન શું મળી? આ મળી કે બી એન્ડ ડી આર ઇક્વલ સેટ એન્ડ ઈ એન્ડ જી આર ઇક્વલ સેટ. ઓકે બેટા, ચાલો હજી એક આવો નેક્સ્ટ એક આવો નવો ક્વેશ્ચન જોઈએ. સો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ, સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે આપણો બેટા, a ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેર curly bracket x where x belongs to natural number and x less than 5. સેટ બી છે 1, 2, સેટ સી છે 3, 1, સેટ ડી છે x where x belongs to n and x is odd numbers and x less than 5. સેટ ઈ છે 2, 1 અને સેટ એફ છે 1, 3. ઓકે, તો અહીંયા તમે જુઓ બેટા ટોટલ કેટલા સેટ આપેલા છે? ધેર આર 6 સેટ્સ અને આપણે શું ચેક કરવાનું છે કે કયા કયા સેટ ઇક્વલ છે. બટ બેટા અહીંયા તમે જુઓ તો સેટ ડી એન્ડ સેટ એ સેટ બિલ્ડર ફોર્મમાં આપેલા છે. તો પહેલાં આપણે એના એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. તો સેટ એમાં શું આવશે બેટા? તો એમ કીધું કે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ નેચરલ નંબર અને એક્સની વેલ્યુ 5 કરતાં નાની. તો 5 કરતાં નાના અને નેચરલ નંબર હોય કયા કયા? 1, 2, 3, 4. સેટ બી તો બેટા આપેલું જ છે 1, 2. સેટ સી પણ આપેલું છે બેટા 1, 3. સેટ ડી છે બેટા એ રોસ્ટર સેટ બિલ્ડર ફોર્મમાં છે. શું છે? એક્સ વેર એક્સ બિલોંગ્સ ટુ નેચરલ નંબર, એક્સ ઇઝ ઓડ નંબર્સ એટલે કે અયુગ્મ સંખ્યા છે અને એક્સની વેલ્યુ 5 કરતાં નાની. તો 5 કરતાં નાની હોય, નેચરલ નંબર હોય ને ઓડ નંબર હોય કયા કયા બેટા? તો એ ડીમાં આવશે 1, 3. સેટ ઈ બેટા તો આપેલું જ છે 2, 1 અને સેટ એફ છે 1, 3. તો ચાલો જોઈએ. તો સેટ એ છે 1, 2, 3, 4. તો 1, 2, 3, 4 તો કાંઈ દેખાતું નથી એટલે સેટ એ કોઈની સાથે ઇક્વલ છે નહીં. સેટ બી છે 1, 2. તો જો 1, 2 અહીંયા છે અને 1, 2 અહીંયા છે એટલે એનો મતલબ એમ થઈ ગયો કે સેટ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે? સેટ ઈ. આગળ વધીએ તો સેટ સીના એલિમેન્ટ છે 1, 3. ડીને જો 1, 3 એટલે સેટ સી, સેટ ડી અને જો એ 1, 3 સેટ એફમાં છે. તો એનો મતલબ એમ થઈ ગયો કે સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ. આ 3 સેટ કેવા છે? ઇક્વલ છે. કેમ કે આ 3ના એલિમેન્ટ કેવા છે? સેમ ટુ સેમ છે. ઓકે બેટા, એટલે આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર શું આવશે? બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ એન્ડ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ. ઓકે, તો આજના લેક્ચરમાં આપણે બેટા શું ભણીએ? તો આજના લેક્ચરની જે કન્ટેન્ટ હતી એ હતી ઇક્વલ સેટ્સ, ગુજરાતીમાં કહેવાય સમાન ગણ. ઓકે, અને ડેફિનેશન શું હતી? તો ડેફિનેશન હતી કે ઇફ ધેર આર 2 સેટ્સ ઇન વિચ each and every elements are same then this types of set is called equal sets. ગુજરાતીમાં શું કહેવાય કે જે ગણોના તમામ ઘટકો સમાન હોય તેવા ગણને સમાન ગણ કહેવાય. ઓકે, એના આપણે ક્વેશ્ચન જોયા કે કઈ રીતના ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. ઓકે, તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નેક્સ્ટ કન્ટેન્ટ જોશું. થેન્ક યુ.